آیت الکرسی اس کی سچائی جانے بہت ڈھونڈ کے ویڈیو لایا۔ آیت الکرسی کی برکت اور فائدہ ہر چیز میں۔ اس رات مدینے میں ایک آیت نازل ہوئی جس نے پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا۔ سب سے بڑی قرآن کی آیت، اور اس کے اندر ایسے راز تھے کہ شیطان اور جن بھی ان کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ تصور کرو کہ ایک دروازے کے پیچھے بے انتہا رازوں کا جہاں اور ایک عجیب و غریب مابعد عالم تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ آیت الکرسی اس دروازے کی کنجی ہے۔ اس میں عظم سے متعلق نشانیاں ہیں جو ہزاروں سال سے چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس کی مدد سے بزرگ اپنی روحانی بصیرت کھولتے تھے اور جسمانی اور روحانی دونوں عالموں میں گہرے سفر کرتے تھے۔ آج تم دیکھو گے کہ جادوگر، جن اور شیطان آیت الکرسی سے کیوں ڈرتے ہیں، اور تم اس کے راز بھی جانو گے۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ معلومات پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آیت الکرسی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے اور اس میں 9 جملے ہیں۔ ایک صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں اسم اعظم موجود ہے۔ اسم اعظم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا سب سے بڑا نام، یا پھر اللہ کا وہ نام جو سب سے زیادہ عظمت، قدرت اور اثر والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی پوری کائنات سے بھی بڑی ہے، جو ہماری عقل کے سمجھ سے باہر ہے، لیکن اللہ کے عرش کے مقابلے میں کرسی ایک چھوٹی سی لکڑی کے ٹکڑے جیسی ہے جو بڑے صحرا میں پھینکا گیا ہو۔ آیت الکرسی اللہ کے کرسی، اس کے عرش، اس کی قدرت، اس کے علم، اس کی حکومت، اس کی زندگی، ہمیشہ زندہ رہنے اور بے پناہ قوت کا بیان کرتی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو اسم اعظم کے سب سے قریب مانی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھ سکیں کہ غیب کی دنیا میں جب آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، تو ہمارے دل کانپ جائے اور ہم یہ سہ بھی نہ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دلچسپ حدیثیں ہیں جو بتاتی ہے کہ آیت الکرسی دوسری آیتوں سے مختلف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے مال کی حفاظت پر مقرر کیا تھا۔ تاریخ میں کمی ہو رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ کون لے رہا ہے۔ ایک رات میں انتظار کرنے لگا تو ایک ایسی مخلوق دکھی جو بہت لمبا اور جوان تھا۔ میں نے کہا السلام علیکم، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا تو جن ہے یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ میں نے کہا ہاتھ دو، اس نے ہاتھ دیا۔ ہاتھ کتوں کے پنجے جیسا تھا اور بال بھی کتوں جیسے۔ میں نے پوچھا کیا جن ایسے ہی پیدا کیے گئے ہیں؟ اس نے کہا جن جانتے ہیں کہ ان میں مجھ سے بدصورت کوئی نہیں۔ میں نے پوچھا تو کیوں آیا؟ اس نے کہا میں محتاج ہوں، غریب ہوں، مشکل میں ہوں۔ میں نے اس پر یقین کیا، کچھ کھانا دیا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کل رات جس کو تو نے پکڑا تھا اس کا کیا ہوا؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی معلوم تھا۔ میں نے بتایا اور کہا کہ میں نے چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جھوٹ بولا تھا، وہ آج رات کو پھر آئے گا۔ دوسری رات وہ جن پھر آیا جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر چوری کرنے کی کوشش کی اور میں نے پکڑا، بہت منت کی اور قسمیں کھائیں اور میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پھر جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات وہ پھر آیا۔ میں نے کہا تو جھوٹا ہے، اب تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ جن نے سمجھا کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو اس نے اپنا سب سے بڑا راز بتایا۔ اس نے کہا اگر مجھے چھوڑ دیں تو میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو تمہارے بہت کام آئے گی۔ میں نے کہا بتاؤ۔ اس نے کہا جب تم سونے جاؤ تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لیا کرو۔ آیت الکرسی کا یہ حصہ اگر تم یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ صبح تک
तुम्हारे लिए एक हिफाजत करने वाला फरिश्ता मुकर्रर कर देगा और कोई शैतान तुम्हारे करीब भी ना आ सकेगा। जब अबू हुरैरा ने सुबह ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने सच कहा, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ अबू हुरैरा, क्या तुम्हें पता है कि 3 रातों से तुम किससे बात कर रहे थे? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था। इस सही हदीस का एक वाक़या है जो सच में पेश आया। जिसने भी आयत पढ़ी, अल्लाह ने उसके लिए फरिश्ता भेजा जो सुबह तक हिफाजत करता है, जिस्मानी और रूहानी नुकसान से बचाता है। शैतान करीब भी नहीं आ सकता क्योंकि उसके गिर्द हिफाजत का हिसार बन जाता है। तो कुर्सी और अर्श का मतलब क्या है? कुर्सी का मतलब है चेयर यानी तख्त। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्सी की बहुत अजीब मिसाल से तशरीह की। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि 7 आसमान कुर्सी के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे बड़े रेगिस्तान में एक छोटी सी अंगूठी फेंकी जाए। उसी तरह कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में एक छोटी अंगूठी जैसी है। कुर्सी इतनी बड़ी है कि तमाम आसमान और जमीनें उसके अंदर हैं और कुर्सी अल्लाह के अर्श के अंदर है। अब समझो, जिस कमरे में तुम बैठे हो उसको बढ़ाओ। मोहल्ला, शहर, मुल्क, दुनिया, सूरज का निजाम, मिल्की वे, गैलेक्सी जिसमें 400 अरब सितारे हैं, कुछ सूरज से भी बड़े। फिर और बढ़ाओ, कायनात में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं। ये तमाम कायनात कुर्सी के मुकाबले में एक छोटी अंगूठी जैसी है जो एक रेगिस्तान में गुमी हुई हो, और वो कुर्सी भी अर्श के मुकाबले में छोटी अंगूठी जैसी है। सुभान अल्लाह। तो ये कुर्सी क्या है? उलमा कहते हैं कुर्सी जिस्मानी दुनिया का आखिरी हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसमें तमाम आसमान, जमीनें और जिस्मानी आलम शामिल है, मगर वो भी अल्लाह के अर्श के मुकाबले में कुछ भी नहीं। और आयतुल कुर्सी में फरमाया गया कि उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। इसको समझने के लिए सोचो कि एक फुटबॉल को बड़े मैदान के बीच में रखो, फिर पूरा मैदान एक शहर के बीच में। ऐसे ही आसमान और जमीन कुर्सी के मुकाबले में छोटे हैं। हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, कुर्सी अल्लाह का इल्म है, क्योंकि आयत में है कि उसकी कुर्सी आसमानों और जमीन को घेरे हुए है। जो कुछ हुआ, होगा या हो रहा है, सब अल्लाह के इल्म कुर्सी के अंदर है। कुर्सी अल्लाह की जिस्मानी दुनिया पर हुकूमत को जाहिर करती है। सितारे, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और अर्श गैर जिस्मानी दुनिया को, रूहों और फरिश्तों के आलम पर हुकूमत को जाहिर करता है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि कुर्सी का हर पांव 7 आसमान और 7 जमीन के बराबर है। कुर्सी उठाने वाले 4 फरिश्ते हैं। हर फरिश्ते के पांव 7 जमीनों के पीछे पत्थर पर खड़े हैं। अर्श उठाने वालों और कुर्सी उठाने वालों के दरमियान 70 अंधेरे के पर्दे और 70 नूर के पर्दे हैं। अगर ये पर्दे ना हो तो अर्श उठाने वालों का नूर कुर्सी उठाने वालों को जला दे। एक सही हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने तमाम मखलूक की किस्मत 50,000 साल पहले लिख दी थी, जबकि आसमान और जमीन भी नहीं बने थे। उस वक्त अल्लाह का अर्श पानी पर था। अर्श लाल याकूत से बनाया गया, जो हमारे याकूत से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक 5 मिलियन साल का सफर है। ये कायनात मुकम्मल तवाज़ुन पर कायम है। अगर 1 सेकंड के लिए भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत रोक ले तो पूरी कायनात तबाह हो जाए। एक मिसाल है, एक छोटी सी सुई की नोक जहां से धागा निकलता है। अब सोचो कि हर सेकंड 100 करोड़ एटम उस नोक से गिरकर गुजर जाए, फिर भी उस नोक को पूरा खत्म होने में 5000 साल लग जाएंगे। यानी एटम इतना छोटा है कि 100 करोड़ एटम हर सेकंड निकालने के बावजूद भी सुई की नोक को भरने में 5000 साल लग जाएंगे। और ऐसे बेशुमार छोटी छोटी चीजों को अल्लाह हर लम्हा अपनी कुदरत से कायम रखे हुए। एक पल के लिए भी अल्लाह ने छोड़ा तो सब खत्म। इंसान की फितरत में अल्लाह के तमाम नाम जाहिर होते हैं। ये बड़ा राज है